एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। नदर कर दियो महाराज, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण गुण ना विचारो। वाहिगुरु जी महाराज गुर प्रसाद बख्श दियो हजूर। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज। साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी पिछले दिन हुक्म दी पौड़ी जदों विचारदे सीगे, उदों यह विचार सामने आ रही सी कि मैं दुनिया का सेंटर नहीं हाँ। दुनिया का सेंटर या जीवन का सेंटर तू ही निरंकार, इस सृष्टि का करता धरता। उसनू जानना, उहदे विच फोकस करना, अपने जीवन के ढंग नू बदलना है। जदों तो मैं जीवन शरीर रूपी धारिया है तो सर्वाइवल सेंटर फोकस जीवन का रहा है। चाहे मेरा या मेरे आले दुआले सब का। उस सर्वाइवल दे विच मैं एक जरूरी एलीमेंट है। मैनू जानना मैं की हाँ, यह होमे नू मैं खड़ा करदा वां उहदे विच। उस नाल मैं दुनिया विच विचरदा हाँ। उहदे विच कई तरह दे भावनावां आंदियां ने। तां ये हुक्म दी पौड़ी विच साहिब सानू आदेश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि दुनिया दी जिहड़ी असल तत्त विच जो जीवन का सेंटर है वो मैं नहीं हाँ। मैं एक सर्वाइवल वास्ते और जीवन नू वरतन वास्ते यह होमे साहिब ने रची है। तो गुरु साहब ने सानू फिर समझाया है कि दुनिया नू एक नवे पख नाल देखना बनता है कि दुनिया का जिहड़ा आधार है वो मैं आप और मेरा सेंटर नहीं, निरंकार रूप है। जदों मैं जीवन नू इस तरह देखांगा तो देखण का तरीका भी बदल जाएगा और उस बदलन करके मैं जीवन नू एक नवे तरीके नाल जाणांगा। जीवन कित्थे है, उहदे विच की हो रहा है, की ठीक की गलत, वो सब बदलन वाला है। और मैं जीवन नू सिर्फ अपने पक्ष तो देखते हुए ना देखते हुए एक नवे पक्ष तो देखांगा, क्योंकि मैं जीवन तो सिर्फ अपने आप नू सामने रख के जीवन जीया है। मेरी लोड़ां, मैनू की चाहिदा है, मेरियां की डिमांड्स ने, मेरियां की परेशानियां हन, यह एक अधूरापन दर्शांदियां ने मेरे अंतर दे विच। क्योंकि मैं बाहरों मंगदा ही रहना हाँ, क्योंकि मन तो मैं अधूरा हाँ। इस करके मंगां खत्म भी नहीं होंदियां। एक मंग पूरी होंदी है तो एक होर तैयार हो जाती है। यह मन की अवस्था है। यह अपने आप दोष नहीं है, पर इस ते रुक जाना दोष है। इस तो अगे ना जाना, करतार नू ना जाना जानना और उहदी क्रिएशन नू जानना, जिहदे विच मैं ही सेंटर रह जांदा वां।
ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾकर ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਦੌੜ, ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਹੀ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਲਵਾਂਗਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਘਨ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੌੜ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਨੇ ਸਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਲੈ ਲਵੇ, ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਗਡੰਡੀ ਪਕੜ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕਾਪਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਏਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹੋकर ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੇਧ ਦਾ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਮਝ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੱਤ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ, ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪਲਟ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ
जी इंडस्ट्री भी पलट जाएगी, सोसाइटी भी पलट जाएगी, देश भी पलट जाणगे, दुनिया। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਧੋਖਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮ ਵੱਲ ਨਾ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਲਝਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੋ, ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਗਿਰਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਦਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਵੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ। ਗਾਵੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਕੁਝ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਔਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਉਂਦੀ, ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਿਰੋਲ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਥਾਨ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗਾਵੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਾਂਧਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਉਹ ਗਾਂਧਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਸੁਖੀ ਜਾਂ ਦੁਖੀ, ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਹਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਂਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਪਲਟਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਜਿਹਦੇ ਸਨ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਰਾਸੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੈਂਸ ਦੀਵਾਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤ ਦੀ
ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਸ ਸਿਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਫੈਂਸ ਸਿਟਰਸ, ਫੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਾਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਗੁਬਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਗਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੈਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ ਬਲੂਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਬਲੂਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਫਨੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਫਨੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਹੈ। 4 ਨੋਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਨੇ, ਫਿਰ 4 ਨੇ, ਬੜੀ ਈਵਨਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਡਿਸਕੋਰਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੈਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਡ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਟਪਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਉਖੜੇਪਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। अगर आप देखो तो कुछ भी थिर नहीं है, हर चीज़ ऑसिलेट कर रही है, एक फ्रीक्वेंसी विच ऑसिलेट कर रही है। और बाद दफ़ा वो फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रही है कि वो चीज़ है की। अगर इस तरह देखिए तो यह गाउन का ही एक तरीका है। सारी सृष्टि गा रही है, हर चीज़ एक अपनी होंद विच गा रही है। इन्हां लोकां नूं, इन्हां जानवरां नूं भी गाउन का तरीका आंदा है। 3-4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਟੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਟੇਵਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਗਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਗਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਤਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਤਨੇ ਆदिवासी ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਏ ਔਰ ਨੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।
यही हर कल्चर ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ ਬਾਣੀ ਆਈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮਨ ਦੇ ਉਚਾਟਪਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੂਲ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋਤ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰਾਗ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਾਗ ਔਰ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵੋ ਅਪਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗਾਣ ਦੇ ਹੈ ਰੂਪ ਗਾਣ ਦੇ ਰੰਗ ਗਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਜ
ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸੁਖ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਿਖਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਠੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਣ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਲਾਭ ਨੇ। ਗਾਣ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੱਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ, ਜੀਵਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਯੂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ सेंसिटिव बनाता है गाना। पता नहीं आप कदे सुने कि नहीं सुने, बाउल दे बंगाल दे बाउल गाते ने। देखो गाण की एक होर भी बड़ी अचरज गल है कि सानू भाषा आए कि ना आए, भावना समझ आ जाती है। तो जितने एपिक्स होए ने, जदों उसनू दिखाण दी यतन किया जाता है तो बाद दफा वो गा के दसे जाते हैं। शेक्सपीयर है या होर ट्रैजडीज ने जड़ियाँ वैस्ट दियाँ, वो सारी गा के दसिया गई। क्योंकि मन की भावना, मन की इमोशनस नू रस्ता देने की गल है। जितना गा के दे सकते हैं शायद होर किसी तरह नहीं दे सकते। ऐसे करके निरंकार दे राह विच भी भावना दा और गाण दा बड़ा साथ है। सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी राग नाल दर्ज किए साहिब ने, सानू प्रेरदे है गाण वास्ते। जिवें कि सोच सारी खत्म हो जाएगी जदों गावांगे, जिवें कि असी गाण लग पईए मन लगा के ते अपने आप नू भुल जावांगे। जिवें कि एकागर मन विच जदों राग विच उतरीए, हजूर दे दर्शन सामने होण, तां पूरी सृष्टि कंप्लीट हो जाएगी, मन आनंद विच उतर जाएगा। ਇਹ ਗਾਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਾਭ वैसे ही साइंस सानू दस रही है। अध्यात्म की गल्लां हाले शुरू ही नहीं कीतियां ने। फिर गुरु मार्ग, गुरमत मार्ग विच एक बहुत उत्तम अभ्यास है संगत नाल गाण दा। इसका कोई जवाब नहीं है अध्यात्म मार्ग विच। जदों असीं सारे इकट्ठे होकर गाते हैं तो एक मन हो जाता है। दुखी भी सुखी होके उठता है, परेशान भी सुखी होके उठता है, सुखी भी सुखी होके उठता है। एक तरह का राग असीं नाल लैके चलते हैं, आनंद का जिहड़ा कर चलता साडे नाल। साडा कर कित्थे है? साडे अंतर विच। तां इह सानू
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਮਾਪਦਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਾਓ। ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਗ ਵੀ ਘਟਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਗਹਿਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਤਨਾ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸક્ષਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨੇ ਰੋਗ ਵੀ ਘਟਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ, ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੈਡ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪੋਲਸ ਨੇ, ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਰਮ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਮੱਲੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੋਲਸ ਨੇ ਮਨ ਦੇ। ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਮਨੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਪਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤਰਫ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਮੱਦੇ, ਜਦ ਕਤ ਵੇਖੋ ਜਾਈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੂਪ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣੋ।
करतार तो हर जगह हाजिर है। मैं अपने मन विच बैठा दीवार बना के ऐ सोची रहा कि मैं ही हाँ सिर्फ, तो उस तो चाट हाँ मैं। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹਨ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਵਰਛਾ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ कि सुन समाद हुआ जहाना, देई बांग निवाज कर सुन समाद किया जाना, दित्ती बांग निवाज कर। पहुंच गए, एक बांग मारी है, एक आवाज मारी है, एक कीर्तन दा राग छेड़िया है, सुन हो गया जहान सारा। और दसन की लोड़ नहीं पई, जिन्हों उड़ीक सी समझ आ गई कि कौन है, इन्हों लियाओ। ये तो मेरे तार छिड़ गए मन दे, क्योंकि मन तार रूपी कोई है भाई। गुरु नानक साहब ने बांग मारी और किसी होर मुसलमान मत दे, किसी होर भाषा दे, किसी होर संस्कार दे इंसान दे तार छिड़ गए हैं। कोई इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं, कोई लेक्चर की लोड़ नहीं, कोई समझाने की लोड़ नहीं, समझ गया मन। मेरे ख्याल पीर दस्तगीर की गल है, कहते हैं भाई लियाओ कौन है। मन इतना हिल गया, समझ आ गई कि कोई ज्ञानी आदमी है, जुड़िया ही मैनू जोड़ सकता है, टुटिया किवें जोड़ेगा। कोई निरंकार दा जुड़िया आ गया है, अज यह मौका निकलन ना दईए तो फिर गलबात होती है। पर क्यों होती है? साहेब ने गा के अपना मन प्रगट कर देता है, सारी खेड सामने आ गई है। अंतर विच छिपिया सत, अंतर विच छिपिया आनंद, अंतर विच छिपिया ज्ञान, अंतर विच छिपी एकाग्रता, अंतर विच छिपी उडारी, अंतर विच छिपी मस्तानगी सामने आ गई, रंग चढ़ा गई सारे। एक बार खलो गए सब। जेड़ा मन थिर है उसने सब नू थिर कर दिता है, जेड़ा बह रहा है वह भी शरारतन पिछा देखता है कौन है भाई। क्योंकि मन नू थिरता मिलती किथे है, मन तो थिरता जानता ही नहीं है। यह तो सारा समा अपने अंदर ही घूमिया रहिंदा है, अपने ही विकारां विच, अपने उलामियां विच, अपने उचाटपन विच, अपनी मंगां विच। चीन का एक संत होया, वो बड़ी अजीब गल करता है। वो कहता है जिहड़ा श्वास असी अंदर लैंदे हैं ना, ये डिमांड करते पे हैं असी। तो उसने अपने शिष्य नूं कहा श्वास बाहर सिटो, अंदर ना लो, श्वास की प्रक्रिया बदल दो। लाओ त्सू ना उहदा, वो कहना अभ्यास बना लो, अंतर विच श्वास ना खिंचो, बाहर सिटो श्वास। जो तुसी अंतर खिंचते हो तुसी मंगते ही जा रहे हो। देखो किवें दी गल कह रहे हैं। पूर्ण पुरुष है, उहदी किताब पढ़िए तो एक पन्ने विच ही कई कुछ कह गया।
ਇਹ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੂਨੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਕਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਭ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਤਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਗਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਗਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ, ਆਪਣਾ ਅੰਤਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਣ ਦੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸ਼ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ ਕੇ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਸ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਕਿ ਉਹ ਰਾ ਗੁਰੂ ਰਸ ਬਰ ਮੁਲਕ ਕੁਮਾਲ ਮਾਰਾ ਪਨਾਸ ਯਜ਼ਦਾ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਾ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸ਼, ਤੇਰੀ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਗਰੂਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਮਾਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਬਟ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਬਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬਿਵੀ ਗਰਦਿਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਏ ਜ਼ਮਾਂ ਕਿ ਬਰਹਰ ਬਗੁਜ਼ਰ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮਕਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ?
गावे को ताण, ਉਹ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅੱਜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਪੁਕਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਲਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾ ਲਓ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਾਣੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਸਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰੇ ਪਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਟ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇੜੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੈਕਸਡ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਪੰਖ ਹਨ।
विंग्स हैं मेरे। जिस दिन मेरा मन एकाग्र हो जाएगा, मैं गा के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜੋ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਮਝਿਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इतनी ब्यूटी है दुनिया विच। कई बार जदों तुसी कई नवी जगह विच जाओ तो सृष्टि की जिहड़ी नेचर की ब्यूटी देख के ही इंसान खलो जाता है। एक फुल नूं देख लो तुसी तो शायद अगर अच्छी तरह देखो तो वो ही ध्यान लग जाए इंसान का, इन्नी बरीकी नाल फुल बनिया हुंदा है। इस दुनिया में जीना उस करतार दी जो ब्यूटी है उन्होंने जान लैण दा तरीका है। उहदे गुण की ने, जिन्हां चीज़ां तो मैं छूया गया, जिन्हां चों वाहिगुरू दा आ गया, विस्माद मेरे च आ गया। महाराज कहते हैं गावे गावे को गुण वडियाइयां चार। जदों ओदी हजूरी में जान लई, उसे दी सब कीर्तन करतार दी सारी क्रिएशन में जान लिया, तो कई बार मन खलो जाएगा एक दर्शन विच ही, एक फुल दे दर्शन विच ही खलो जाएगा। अगर दर्शन बिना थॉट दे होणगे, बिना सोच दे एक जगह मन एकाग्र करके होणगे, तो उत्थों भी विस्माद जा सकता है। मौलाना रूमी की कथा है कि वो मार्केट तो निकल रहे है तो लोहार लोहार हथौड़े मारदा ते विस्माद च आ गया, सतोरी लग गई, दरवेश डांस शुरू हो गया। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਢੋਲ ਨਾਲ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਖੇੜੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਖਮ ਵੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਬਣਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਉਸੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਇਨਵਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਪਕੜ ਲੇ, ਹਲਕਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਔਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਏ। ਜਿਤਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਤਨਾ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਸੂਖਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੂਖਮ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ, ਔ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਉਹ ਗਾਏਗਾ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗਾਏਗਾ। ਔਰ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗਾ? ਮਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਝਰਨੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਦਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਓ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਵੇ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਓ ਭਾਈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਜੀਵਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ? ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੋਈ ਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਟਣ ਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ? ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਤਰੋ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਲਾਭ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ताई निडर हन निर्वैर हन। कहते हैं गावे को जी लै फिर दे। कोई तो कहता बड़ी दूर तक इसकी पहुंच है। अगर तुम यूनीवर्स ਨੂੰ स्टडी करो तो फैलाव किन्ना है निरंकार दा। गावे को जापे दिसे दूर, एवर एक्सपेंडिंग क्रिएशन। गावे को जापे दिसे दूर, वो दूर तक दिखता है। देखो कहते जापदा जिमें दूर है। गावे को वेखे हादरा दूर, वाह भाई वो तो हाजिर हजूर ही है। किस तरह जुड़ जा सकता है इन्हां नाल, किस तरह सुरत नूं जोड़ दईए कि वो हाजिर भी दिखे और वो नाल सारी सृष्टि में जुड़ जाइए। जिवें पॉल स्टेमिट मुसलियम्स की गल करता है, मशरूम्स की गल करता है, वो कहता है पूरे धरती के थले नैटवर्क फैलिया होया है। जंगल दे विच एक जगह अग लगती है, जंगल के दूजे कोने नूं पता है कि अग लगी है। सारे पेड़ां नूं खबर है, सारी धरती नूं जिहड़ी धरती के थले एक मुसलियम की पूरी नैटवर्क फैली है, सब नूं खबर है। इवें सानूं दूर की भी खबर है, उसकी हाज़र की भी खबर है, जिहड़ा उस दे विच समाया है, जिहड़ा उहदे विच फिर गांदा है, उहदे विकास विच रहिंदा है, उहदे प्रताप विच, उहदे खेड़े विच। महाराज कहते हैं कथन तो भाई बड़ी मुश्किल गल है, कथना कथी ना आवे तोट। ਇਹ ਤੇ मैं ही हाँ जरा बोली जाना, नहीं तो कथनी दे अंदर तो है नहीं है। महाराज कहते हैं कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, कई करोड़ा करोड़ा बोल के चले गए हैं, कई कहानियां हैं, पर ਉਹਦਾ अंत किसी ने जानिया नहीं, ਉਹਨੂੰ कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, नाम विच असीं जदों लीन हुंदे हां, गा लैंदे हां उसनूं, तां ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जांदे हां। महाराज कहते हैं ਉਹਦੇ जुड़न नाल ਇਹ भी ज्ञान सानूं हो जाएगा कि वो तो सिर्फ दिंदा ही है हमेशा, वो देंदा ही जाएगा। मैं मंगा कि ना मंगा, क्योंकि ਉਹਦੇ नेचर विच देना है। महाराज कहते हैं देंदा दे लैंदे थक पाए, लैण वाले थक जाणगे, वो नहीं थकेगा। जुगा जुगंतर खाई खा, जुगा जुगा तो खांदे ही जा रहे हैं असी। उसे दी दात है सारी, उसनूं नहीं भी जाणदे तां भी दे रहा है। उसने तो अपना जन समझ के जिसनूं बनाया उसनूं दिंदा ही जा रहा है, चाहे वो एक्नॉलेज करे कि ना करे, चाहे वो जाने कि ना जाने। एक छोटा बच्चा है, वो की अपना और पराया जानता है, उसनूं दे ही जा रहा है। महाराज कहते हैं जुगा जुगंतर खाई खा, हुक्मी हुक्म चलाए रा। हुक्म करने वाला अपने हुक्म दे रस्ते सानू राह चलांदा है। असी उस हुक्म नूं तां ही जान पावांगे तां होमे कहे ना कोई, जदों मैं तो परे जावांगे, जदों असी मन की उस अवस्था में जावांगे जिथे मन सदा विकास विच है और सदा आनंद विच है। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, देखो चलाता रहा ही है वो। मैं इतना चिर चलता भी रहा हाँ, मैनू सब कुछ वो देंदा भी रहा है और मैं उन्होंने जानिया ही नहीं।
ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਈਏ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਣ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। कितनी प्यारी बाणी है आनंद दी, गुरु अमरदास ने बख्शी है। और कितना सत्य है। इस बाणी दे विच बैठ के, बाणी दे नाल बैठ के मन नूं कितनी ठंड आती है। जीवन का कितना कुछ समझ आ जाता है। अज असी गुरु नानक साहब की गावे की पौड़ी पढ़ी है, कुछ विचार आप अगे रखे है। आस है कि भुलना क्षमा करोगे आप। गुरु नानक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करिए। महाराज ने साढ़े ते कृपा की है, मौका बख्शिया है, परोपकार है उन्होंने कि वो यह बाणियां साढ़े पल्ले पा गए ने। इन्हां नाल सानू मौका मिलता है साढ़े अपने जीवन नूं पलटन का, साढ़े जीवन नूं निरंकार दे राह पाउण दा। इन्ने विचार प्रवान करना महाराज।